प्यारे छात्र और छात्रा सबको सादर प्रणाम। मैं तुम्हारे हिंदी पंडित पाशा गुरुजी के रेड्डी हाई स्कूल तेलकापल्ली। तो देखिएगा 7वीं कक्षा मीन्स 7th क्लास सब हिंदी पुस्तकों को सामने रखिए। 7th क्लास ओपन योर हिंदी टेक्स्ट बुक्स। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हुआ है और सेकंड लेसन कंप्लीट हुआ है। नोटबुक वर्क भी कंप्लीट हुआ है प्यारे छात्र और छात्रा। तो देखिएगा आज पेजी नंबर टेक्स्ट बुक 11 मीन्स 11 पन्ना नंबर 11 टेक्स्ट बुक्स ओपन कीजिए और हाथों में पेंसिल चाहिए। ओके, ओपन योर टेक्स्ट बुक्स पेजी नंबर 11। ओके, पन्ना नंबर 11 पाठ्य पुस्तकें ओपन कीजिए। हिंदी पुस्तकें ओपन कीजिए पन्ना नंबर 11। तो देखिएगा वहाँ एक पाठ दिखाई दे रहा है। वह पाठ एंटरटेनमेंट के लिए एक कविता को दिए हैं, क्योंकि 2 पाठ कंप्लीट हुए हैं। छात्रों को एंटरटेनमेंट करवाने के लिए कवि ने वहाँ एक गीत यानी कविता को दिए हैं। उस कविता को देखेंगे। ओके, तो देखिएगा पढ़ो आनंद लो। पढ़ो का मानी चदवंडी, ఆనందులో ఆనందము పొందండి। ఓకే, तो देखिएगा ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆనందము కోసము ఈ యొక్క పద్యాన్ని ఇవ్వడము జరిగింది। उस कविता का नाम यह है कि अगर पेड़ भी चलते होते। చూడండి, फिर एक बार देखिए, अगर पेड़ भी चलते होते। तो देखिए ఒకవేళ చెట్లు కూడా నడుస్తే అంటే నడిచినట్లయితే, ఒకవేళ చెట్లు కూడా నడిచినట్లయితే లేదా నడిచేటట్లయితే। ओके, इस कविता का नाम यह है कि अगर पेड़ भी चलते होते। अगर का माने ఒకవేళ, पेड़ का माने చెట్టు లేదా చెట్లు। एक वचन में पेड़ और बहुवचन में भी पेड़ ही रहता है, नो चेंज। भी मीन्स కూడా, చల్తే హోతే నడిచేటట్లయితే। అక్కడ పాఠం పేరుని తెలుగులో స్పష్టంగా రాసుకోండి పెన్సిల్తో। ఒకవేళ చెట్లు కూడా నడిచేటట్లయితే। ఓకే, అగర్ పేడు भी చల్తే హోతే అంటే ఒకవేళ చెట్లు కూడా నడిచేటట్లయితే। ओके, ठीक है। उस कविता को मैं एक बार रागायुक्त से पढ़ रहा हूँ। सभी ने पुस्तकें देखिए। हर अक्षर, हर शब्द, हर वाक्य पर ध्यान आकर्षित और समझ लेने के लिए प्रयत्न कीजिए। पेंसिल रन चाहिए। ఓకే, ఒకసారి నేను రాగయుక్తముగా ఆ పద్యాన్ని చదువుతూ ఉన్నాను। విద్యార్థులందరూ కూడా పుస్తకాలు చూడండి। ప్రతి అక్షరము, ప్రతి పదము, వాక్యము మీద శ్రద్ధ పెట్టండి। అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి। రాగాన్ని గమనించండి మరియు పెన్సిల్ రన్ చేయాలి। రైట్। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। बांध तने से उसके रस्सी, जहाँ कहीं भी हम चल देते। अगर कहीं पर धूप सताती, उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो, वो पर उसके झट चढ़ जाते।
ओके, यहाँ पाठ के यानी अगर पेड़ भी चलते होते नामक कविता पाठ के कवि का नाम दिविक रमेश। क्या है उनका नाम? दिविक रमेश। हिंदी साहित्य सम्मेलन के अनुसार दिविक रमेश का महत्वपूर्ण स्थान है मेरे प्यारे छात्र और छात्रा। ओके, तो देखिए फिर एक बार पढ़ रहा हूँ, देखिए మరొకసారి చదువుతున్నాను చూడండి। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने से उसके रस्सी जहाँ कहीं भी हम चल देते, अगर कहीं पर धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते, आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते। ఓకే, अब देख लीजिए। ఇప్పుడు చూడండి, చేతుల్లో పెన్సిల్ ఉండాలి, పదాలకి తెలుగులో మీనింగ్స్ రాయాలి। ఓకే, ఫస్ట్ లైన్, అగర్ పేడు భీ చల్తే హోతే, ఒకవేళ చెట్లు కూడా నడిచేటట్లయితే, కితనే మజే హమారే హోతే, మనకు భలే ఆనందముగా ఉంటుంది కదా। ఓకే, అగర్ కా మాని ఒకవేళ, అగర్ కా మాని ఒకవేళ, పేడ్ మీన్స్ చెట్లు, భీ కూడా, చల్తే హోతే నడిచేటట్లయితే, కితనే ఎంతో, మజే, మజే మీన్స్ ఆనందము, హమారే మనకు, హోతే అంటే ఉంటుంది, కితనే మజే హమారే హోతే, మనకు భలే ఆనందముగా ఉంటుంది కదా। మీన్స్ अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, ఒకవేళ చెట్లు కూడా నడిచేటట్లయితే మనకి భలే ఆనందంగా ఉంటుంది కదా। यह सही है। अगर पेड़ चलते हैं तो हमें बहुत खुशी मनाएंगे, हमें बहुत खुशी से होंगे और हमें बहुत खुशी से रहते हैं। ఒకవేళ చెట్లే గనక నడుస్తే మనము చాలా ఆనందంగా ఉంటాము, ఆనందంగా ఉంటాము మరియు మనకు భలే ఆనందం అనిపిస్తూ ఉంటుంది। ఓకే, నెక్స్ట్, बांध तने से उसके रस्सी जहाँ कहीं भी हम चल देत, बांध, बांध का मानी कट्टुट, बांध का मानी कट्टुट, तने का मानी చెట్టు యొక్క మొదలు, సే का మాని నుండి, उसके దాని యొక్క, రస్సీ, రస్సీ का మాని త్రాడు, చెట్టు మొదలుకి అంటే చెట్టు యొక్క మానుకి తాడు కట్టుకొని, జహా కहीं भी हम चल देते, ఎక్కడికి కావాలనుకుంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళవచ్చు। ఎస్, कहीं भी हम चल देते ఎక్కడికైనా, हम चल देते అక్కడికి తీసుకెళ్ళవచ్చు, మనము చల్ దేతే, హమ్ కా మాని మనము, చల్ దేతే తీసుకెళ్ళవచ్చు అంటే చెట్టు మొదలుకి తాడు కట్టుకొని
ఎక్కడికి కావాలనుకుంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళవచ్చు. ఒకవేళ చెట్లే గనక నడిచినట్లయితే. ఎస్, बांधो तने से उसके रस्सी जहाँ कहीं भी हम चल देते. చెట్టు యొక్క మానుకి తాడు కట్టుకొని ఎక్కడికి కావాలనుకుంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్. అగరు కహీ పర్ ధూప్ సతాతి ఉస్కే నీచే హమ్ छिप जाते. అగర్ కా మాని ఒకవేళ, కహీం పర్ అంటే ఎక్కడన్నా, ధూప్ మీన్స్ ఎండ, సతాతి మీన్స్ ఇబ్బంది పెట్టుట. సతాతి మీన్స్ ఇబ్బంది పెట్టుట. అగరు కహీం పర్ ధూప్ సతాతి, ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఎండ మనకు ఇబ్బంది పెట్టినా, ఉస్కే నీచే హమ్ छिप जाते. ఉస్కే నీచే దాని క్రింద అంటే ఆ చెట్టు క్రింద, ఉస్కే దాని యొక్క, నీచే క్రింద, హమ్ అంటే మనము, छिप जाते వెళ్ళిపోవచ్చు లేదా దాక్కుంటాం. మీన్స్ ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఎండ ఇబ్బంది పెట్టినా ఆ చెట్టు క్రిందకి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎస్, ధూప్ కా మాని ఎండ. ఒకవేళ ఎండతో మనకు ఇబ్బంది అనిపిస్తే వెంటనే ఆ చెట్టు క్రిందికి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. అగర్ పేడు బి చల్తే హోతేతో, ఒకవేళ చెట్లు కూడా నడిచేటట్లయితే. ఓకే, అగరు కహీం పర్ ధూప్ సతాతి ఉస్కే నీచే హమ్ छिप जाते. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఎండ ఇబ్బంది పెట్టినా ఆ చెట్టు క్రిందకి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. నెక్స్ట్. భూకు సతాతి అగర్ అచానక్ తోడు మధుర్ ఫల్ ఉస్కే ఖాతే. భూక్ కా మాని ఆకలి, సతాతి మీన్స్ ఇబ్బంది పెట్టుట, అగర్ కా మాని ఒకవేళ, అచానక్ మీన్స్ అకస్మాత్తుగా. అచానక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. అచానక్ అకస్మాత్తుగా. ఓకే, ఒకవేళ అకస్మాత్తుగా ఆకలి వేస్తే, తోడు మధుర ఫల్ ఉస్కే ఖాతే. తోడంటే తెంపుట లేదా కోయుట. మధుర్ అంటే మధురమైన మీన్స్ తీయని. ఫల్ అంటే పండ్లు. ఉస్కే దాని యొక్క, ఖాతే అంటే తినవచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ అకస్మాత్తుగా ఆకలి వేస్తే దాని తీయటి పండ్లు కోసుకొని తినవచ్చు. భూకు సతాతి అగర్ అచానక్ తోడు మధుర్ ఫల్ ఉస్కే ఖాతే. ఒకవేళ అకస్మాత్తుగా ఆకలి వేస్తే దాని తీయటి పండ్లు కోసుకొని తినవచ్చు. నెక్స్ట్. ఆతి कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते. ఆతి వచ్చుట, कीचड़ बाढ़ का माने, कीचड़ మీన్స్ బురద, బాఢ్ మీన్స్ వరద, బురద వరద, కహీంతో ఎప్పుడైనా. ఆతి कीचड़ बाढ़ కహీంతో, ఒకవేళ బురద మరియు వరద వచ్చినట్లయితే, ఊపర్ ఉస్కే ఝట్ చఢ్ జాతే. ఊపర్ కా మాని పైన, ఉస్కే దాని యొక్క, ఝట్ చఢ్ జాతే ఇమీడియట్లీ, చఢ్ జాతే ఎక్కేసేయచ్చు, ఎక్కవచ్చును. చఢ్ అంటే ఎక్కుట. ఊపర్ ఉస్కే ఝట్ చఢ్ జాతే, ఒకవేళ
मीन्स आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट చడు जाते ఒకవేళ బురద వరద వచ్చినట్లయితే ఆ చెట్టుపైకి ఎక్కేయవచ్చు. ఎస్, ఒకవేళ బురద లేదా మరియు వరద వచ్చినట్లయితే మన వెంటనే ఆ చెట్టుపైకి ఎక్కడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ బురద మరియు వరద వచ్చినట్లయితే ఆ చెట్టుపైకి ఎక్కేసేయొచ్చు. అర్థమైందా? प्यारे छात्र और छात्र समझ में आया है? ఓకే, మీన్స్ ఒకవేళ చెట్లే గనక నడిచినట్లయితే మనకి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో దివిక్ రమేష్ అనే కవిగారు చాలా చక్కగా వర్ణించారు ఇక్కడ. పిల్లలని ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడం కొరకై, ఆనందం పెట్టుట కొరకై. ఓకే, అలా చెట్లు నడుస్తాయా? నడవలేవు. కానీ ఒకవేళ చెట్లే గనక నడిచినట్లయితే మనకు ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో ఈ పద్య రూపంలో కవి వర్ణించడము జరిగినది. ఓకే, ఒకసారి ఈ పద్యాన్ని చదువుతూ ఉన్నాను, చూడండి. अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते बांध तने से उसके रस्सी जहाँ कहीं भी हम चल देते अगर कहीं पर धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते. ఇప్పుడు నేను చెప్తే మీరు చదవాలి. ఒక్కొక్క లైన్ చెప్తాను నేను రాగయుక్తంగా, మీరందరూ రాగం తీసి చదవండి. एक बार मैं पढ़ रहा हूँ, प्यारे छात्र और छात्रा रागायुक्त से पढ़िए पुस्तकों में देखकर. ओके, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते बांधो तने से उसके रस्सी जहाँ कहीं भी हम चल देते अगर कहीं पर धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते. మరొకసారి फिर एक बार पढ़िए. మరొకసారి చదవండి. अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते बांधो तने से उसके रस्सी जहाँ कहीं भी हम चल देते अगर कहीं पर धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते
भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते। ఓకే, ఒకవేళ చెట్లే గనక నడిచినట్లయితే, ఇది పద్యముతో కూడుకున్న పాఠము. ఒకవేళ చెట్లు కూడా నడిచేటట్లయితే మనకి భలే ఆనందంగా ఉంటుంది కదా. చెట్టు మొదలు అనగా మానుకి తాడు కట్టుకొని ఎక్కడికి కావాలనుకుంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళవచ్చు. ఒకవేళ ఎక్కడన్నా ఎండ ఇబ్బంది పెట్టినా ఆ చెట్టు క్రిందకి మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒకవేళ అకస్మాత్తుగా ఆకలి వేస్తే దాని తీయటి పండ్లు కోసుకొని తినవచ్చు. ఒకవేళ బురద మరియు వరద వచ్చినట్లయితే ఆ చెట్టుపైకి ఎక్కేసేయవచ్చు. ఓకే, ఒకసారి నేను చదువుతాను చూడండి అందరూ. లాస్ట్. अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, बांध तने से उसके रस्सी जहाँ कहीं भी हम चल देते। अगर कहीं पर धूप सताती उसके नीचे हम छिप जाते। भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो ऊपर उसके झट चढ़ जाते। ये है पढ़ो आनंदलो नामक कविता पाठ, यानी पाठ का नाम यह है कि अगर पेड़ भी चलते होते। अगर पेड़ भी चलते होते का मानी मातृभाषा तेलुगु में क्या कहेंगे? प्यारे छात्र और छात्रा बोलिए. ఒకవేళ చెట్లు కూడా నడిచేటట్లయితే. గుడ్. అక్కడ బొమ్మని కూడా మీరు మీ పాఠ్యపుస్తకంలో చిత్రము కనిపిస్తుంది, బొమ్మ కనిపిస్తుంది, దానిని కూడా అబ్జర్వేషన్ చేయండి. పిల్లలు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నారో. ओके, ये है आनंदलो एंटरटेनमेंट संबंधी कविता पाठ है. इस कविता पाठ को रागायुक्त से पढ़िए प्यारे छात्र और छात्रा. तुम्हें एक 2 या 3 बार रागायुक्त से पढ़िए. हो सके समय है तो इसको रागायुक्त से कंठस्थ कीजिए. ओके, रागायुक्त से कंठस्थ कीजिए. उससे पहले तुम्हें 2-3 बार इस कविता को पढ़िए. राग निकाल कर पढ़ना है. రాగము లేని పద్యము శూన్యము. రాగము తీసి పాడండి. ఇక్కడ పాట ఇచ్చాడు, పద్యం ఇచ్చాడు కాబట్టి పద్యాలన్నీ రాగం ఉండాలి. ట్రై చేయండి, వస్తుంది. ओके, ठीक है प्यारे छात्र और छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ मैं, तुम्हारे हिंदी पंडित पाशा गुरुजी.